सत श्री अकाल जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द मॉर्निंग शो देख रहे सारे दर्शकों का मैं शरी स्वागत करती हूं। उम्मीद करते हैं साडे सारे दर्शक बिल्कुल ठीक होणगे, सेहत भी सारिਆਂ ਦੀ बिल्कुल ठीक होएगी। मुद्दे की गल करते हैं किसान अंदोलन के नाल असीं सारे दिल तो जुड़े हुए हैं। किसान अंदोलन नूं सपोर्ट की जा रही है। जाहिर जी गल है अन्नदाता जिहड़े ने जो परेशानी दे विच है ते असीं सारे परेशानी दे विच हां। सो जे ये अंदोलन जिस तरीके नाल वड्डे पद्धर दे उत्ते चल रहा है, विदेशों के विच भी इसकी आवाज़ सुनी तो इस ते गल करनी बनती है। खास करके जदों भी कोई इस संबंधी अपडेट्स आंदा है तो असीं साझा उस संबंधी जो भी हुंदा है वो जरूर करते हैं। 26 जनवरी का दिन तुसीं सारे जानते हो जिस तरीके नाल किसान अंदोलन बहुत विशाल रूप लै चुकिया सी। 26 जनवरी नूं लाल किले वालों जदों वध रहा सीगा तो उस दौरान एक अजिही घटना इस अंदोलन दे नाल जुड़ गई जिस दे विच धड़ाधड़ परचे दर्ज होए, धड़ाधड़ गिरफ्तारियां होईयां ते इस अंदोलन के उत्ते बहुत तरह के इल्जाम लगाए गए। एक घटना जिहड़ी है लाल किले की वो इस अंदोलन के नाल जुड़ गई। वो सी 26 जनवरी का दिन तो हुण 26 जून के दिन भी अजिहा ही कुछ देखने को मिलिया। 26 जून नूं जदों बहुत सारे लोग किसान अंदोलन के नाल जुड़े हुए सीगे ते राजपाल नूं मंग पत्र सौंपण दे लई जा रहे सीगे तो उस वेले भी इकट्ठ काफ़ी ज़्यादा हो गया सीगा। हालांकि स्ट्रैटेजी प्लान की गई सी, रणनीति सीगी, पर लोगों का इकट्ठ जदों बहुत ज़्यादा हुंदा तां धरने की जिहड़ी विਉਂਤਬੰਦੀ हुंदी है थोड़ी हिल जुल जाती है। सो जदों ये कूच कर रहा सी बहुत सारा इकट्ठ राजपाल दे कोल जाण नूं मंग पत्र सौंपण दे लई ते उस वेले भी पुलिस दे वल्लों ये इल्जाम लगाए गए कि लॉ एंड ऑर्डर दीआं धज्जियां उड़ाईयां गईयां। सेम उस तरह जिवें 26 जनवरी नूं इल्जाम लगाए गए सी पुलिस दे वल्लों कि लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल नहीं रखा गया। 26 जून नूं भी यही इल्जाम लगाए गए किसान अंदोलन दे नाल जुड़ी भीड़ दे उत्ते कि लॉ एंड ऑर्डर दीआं धज्जियां उड़ाईयां गईयां ने। इसे लई धड़ाधड़ परचे होए, धड़ाधड़ गिरफ्तारियां दा सिलसिला जिहड़ा वो भी जारी है। खास करके कलाकार निशाने दे उत्ते आ गए। कलाकार असीं पहलां भी देखिया कि दीप सिद्धू जिहड़े ने वो 26 जनवरी नूं जदों लाल किले वाली घटना वापरी सी तां दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई। तां इस तों बाद 26 जून नूं जदों भीड़ बेकाबू होई, जदों वध रही सी अगे नूं तां पुलिस का इल्जाम है कि नियमां दा ध्यान नहीं रखा गया। इसे लई धड़ाधड़ परचे जिहड़े ने वो कीते गए ने। कलाकार जिहड़े ने उन्हां विच सोनिया मान का नाम शामिल है, जस बाजवा का नाम शामिल है जिन्हां ते परचे दर्ज होए ने ते लखा सिधाना का भी उस दे विच नाम शामिल है कि भीड़ नूं उकसाया गया। ये भी इल्जाम लगे ने। हुण जदों परचे दर्ज हो गए तां कलाकार यही सोच रहे ने कि बार बार कलाकारां नूं टारगेट क्यों किया जा रहा, उन्हां दे उत्ते परचे क्यों दर्ज किए जा रहे हैं कि वाकई ही उत्थे 26 जून नूं लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल नहीं रखा गया कि वाकई ही बैरीकेडिंग जिहड़ी है वो तोड़ दी गई जिहड़ी कि कानून के खिलाफ जा रही है। इसलिए परचे दर्ज किए गए हैं। इस सारे मुद्दे के उत्ते गलबात करने के लिए साडे नाल अज स्पैशल गैसट जुड़े हुए हैं सोनिया मान। सोनिया मान नूं तुसीं जाणदे हो कि लगातार इस धरने दे नाल सोनिया जुड़े हुए हैं ते वो अपने एक अदाकार भी है सोनिया मान ते लगातार धरने दे विच जदों मौका मिलता उत्थे पहुंचते हैं, पूरे तरीके नाल सपोर्ट कर रहे हैं ते 26 जून वाले दिन सोनिया मान दे उत्ते परचा दर्ज किया गया पुलिस के वल्लों, चंडीगढ़ पुलिस के वलों। सो सोनिया मान इस वेले भी धरने के उत्ते ही है। सोनिया मान दे नाल असीं गल करदे हां। सोनिया बहुत बहुत स्वागत है द मॉर्निंग शो दे विच। सत श्री अकाल जी। जी सोनिया इस वेले सब तो पहला तो सवाल तुहाडे तो यही असीं करना चाहांगे कि 26 जून का जिहड़ा जो भी बैरीकेडिंग के इल्जाम लगे ने, परचे दर्ज हो गए कि किहड़े लॉ एंड ऑर्डर दीआं तुसीं धज्जियां उड़ा दित्तियां कि कोई सोनिया ने नियम तोड़े सीगे तुहाडे ते परचा दर्ज हो गया? नहीं जी, यही जी कोई गल नहीं हुई सीगी। मैं 26 तरीक नूं सवेरे अंब साहब गुरुद्वारा साहब गई सीगी और फिर उस तो बाद मैनू हरियाणे तो कॉल्स आ रहे सीगे काफी सारे नाडा साहब गुरुद्वारा साहब च। मैं उत्थे गई सीगी और उत्थों मैं पैदल यात्रा करके असीं पंचकूला गए सीगे क्योंकि सानू बेसिकली ज्यादा सीगा कि हरियाणे तो किसी भी तरीके दे नाल कोई भी बैरीगेड्स ना टुटन। तो उत्थे जाके सारिਆਂ ਨੂੰ जे भरा ट्रैक्टर ते बैठे सीगे उन्होंने कहा ट्रैक्टर तो उतरो असीं पैदल यात्रा करनी है। तो एक डिसिप्लिन मेनटेन करके चलना सीगा। तो असीं ते पंचकूला दे विच किसी भी तरीके दे कोई बैरीगेड्स नहीं टुटे सीगे, ना ही लॉ एंड ऑर्डर दे नाल कोई भी खलवाड़ होया सीगा। और मैं ते उस दिन चंडीगढ़ एंटर ही नहीं कीती सीगी, मैं पंचकूला दे विच ही सीगी। बट मैनू ये नहीं पता कि मेरे उत्ते परचा किस करके पाया। बट मैं ये सरकार नूं जरूर कहनी है भी अज तुसीं मेरे उत्ते 8 परचे पाए है, भावें 100 पाओ, मैनूं इस गल दा कोई डर नहीं लगदा। बट झूठे परचे कम से कम पाउणे बंद करो। और जे तुसीं तुहानूं ये लगदा है भी तुसीं ये परचे पा के साडे ते दबाव पाउणा चाहुंदे हो किसी भी तरीके दा कि असीं किसान अंदोलन दे विच ना रहीए जां किसान अंदोलन दी आवाज़ ना बणीए, ते ये उन्हां नूं अपने दिमाग चों गलतफहमी कढ देनी चाहीदी है।
ठीक है। ਸੋਨੀਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੀੜ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੇ ਬੈਰੀਗੇਡਸ ਤੋੜੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੇ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਭੜਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਊਂਗੀ। ਬਟ ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। 147, 148, 332, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। 8 ਪਰਚੇ ਮਤਲਬ ਪਾਏ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, 8, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨॉन ਬੇਲੇਬਲ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ सोनिया मान ने बैरिकेड्स तोड़े है और दंगा फसाद भड़काया है, और पुलिस प्रशासन ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਖਿੱਚਤੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚਸ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਸੀਗੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸੋਨੀਆ, ਹੁਣ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਦਿੱਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ ਤੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਊਂਗੀ ਔਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਜੀ ਸੋਨੀਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੀੜ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜੀ ਗਈ, ਖਿੱਚ ਧੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੌਣ ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜੀ ਗਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਭੜਕਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੱਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਗੇਡਸ ਕਿਉਂ ਲਾਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੈਰੀਗੇਡਸ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੈਰੀਗੇਡਸ ਹਟਾਏ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ ਹਟਾਣੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਗਏ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੀਸਫੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੀਸਫੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਨ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਪਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਲੱਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 26 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਟੁੱਟਿਆ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਮੌਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲ ਲੱਖੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾਉਣੀ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਬੈਰੀਗੇਡਸ ਹਟਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਰੀਗੇਡਸ ਹਟਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਐਂਡ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੀ, ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਵੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਚ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਨਾ ਤੇ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜੀ, ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਚੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਘਟਾਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰਾਂਗੇ। ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਨੀਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਲਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕੀਦ ਉੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਜੀ, ਮੈਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਨਿਊ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਟੈਂਟਸ ਨੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਈਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਚ ਸਾਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਭਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੀ ਸੋਨੀਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। 7 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਆ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲਾਈਟ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਅਟੈਚ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਏਸੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਊਂਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇਨ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਟੈਂਟਸ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ। So I feel like doing that and that give me a different sort of satisfaction. और ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ I am filling my karmic account right now rather than filling a
ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਸੋਨੀਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਜੁੜੇ, ਜਸ ਬਾਜਵਾ, ਹੁਣ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਬਿਕਾਜ਼ ਕਲਾਕਾਰ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਲ ਕਨੈਕਟਡ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ देयर इन देयर ਲਾਈਫ, ਰਾਈਟ? ਕੁਛ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ, ਬਟ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕਸ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਲਤਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਈਡੀ ਦਾ ਡਰ ਪਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਪਾਉਣ, ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਸੋਨੀਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਜੁਟੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਦਣ ਪੰਚਕੂਲੇ ਸੀਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਣ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਮੈਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਖੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਆ, ਹਨਾ, ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਵਾਸ ਨਾਟ ਦੇयर। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ। ਜੀ ਸੋ ਸੋਨੀਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਟਣ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਂਦੀ ਆ, ਧਰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਧਰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੇਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ, 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹ ਨਿਭਾਊਗੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਂਗੀ। ਬਟ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕਰਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਧਰਨੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੰਡੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਸੋਨੀਆ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਲੱਖਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੀਰੋ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੋਨੀਆ? ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਟਰੈਸ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀ। ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਹੀਰੋ बनना बहुत ही मुश्किल है। ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਹੀਰੋ बनना ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਖਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਵਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਵੀ ਐਕਟਰਸ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਐਕਟ੍ਰੈਸਸ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ? ਜੇ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਚੈਰਿਟੀ ਟੈਂਟ ਬਣਾਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਬ੍ਰੇਵ ਵੂਮਨ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ, ਹਨਾ। ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਵੀ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? 7 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੈਂਟ ਇੱਥੇ। ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਆ, ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਈ ਆ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਜਾਣੇ, ਦੂਜਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਤੌਰ ਕਲਾਕਾਰ ਸੋਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਵਕਤ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਕੰਮ ਤਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਫੋਕਸਡ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਜਿਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਫ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡਾਈਟ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਮ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲੀਪ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪੇ ਘੁੰਮਣਾ, ਧੁੱਪੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਆ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ
ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹਾਂ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋਨੀਆ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਸਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਰਸਸ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਸਸ ਕਿਸਾਨ ਬਨਾਮ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਾਈਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ what is the meaning of ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ and what is the meaning of this ਖਾਲਿਸ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨਕਸਲਵਾਦ। ਬਿਕਾਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜਦੇ ਆ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਸ ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋਵਾਂ ਵੀ ਨਾ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੈਨਨ ਪੜਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਸਟੈਲਿਨ ਪੜਿਆ ਆ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਨਨ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡਸ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ, ਹਨਾ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੜਿਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਲਾਈਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰੈਸ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਆਲ ਦਿਸ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਪਰਸਨ, ਹਨਾ, ਉਹ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਸੋਨੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਨੀਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਸੋਨੀਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸਭਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਮਨਾਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 100 ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 100 ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਡਬਲ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਲਾਈਕ ਇਨਟੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਹ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਝੂਠੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬੁਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 14,000 ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀਗੀ, 12,500 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਮਿਰਰ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਖਾਰਕੂ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ੀਨੇ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਸ਼ੀਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੀਗਾ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਬਲ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਕੌਣ ਆ, ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਨੋ ਬੈਟਰ, ਰਾਈਟ। ਸੱਚ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਹਾੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਚੈਰਿਟੀ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਏਲੀਅਨ ਥੋੜਾ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਟਿਕਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭ్యਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੰਦੇ ਬੋਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਮੁੱਦਾ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 3 ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਹੀ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਮੋਰਚੇ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, 5 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਂਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨੀਆ?
ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਟਿਊਬਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂੰਗੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 3 ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ? ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਤਾਂ? ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੂਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗੀ? ਆਲਰੇਡੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, यूपी ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰੂਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਬਾਜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ? ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੋਨੀਆ? ਜਿੱਤ। ਜੀ, ਸੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਅੱਗੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ? ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ? ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਉਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜੀ ਸੋਨੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਸੋ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹੋਰੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਚੇ ਧੜਾਧੜ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਕੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।